हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट प्रो। लक्ष्मी मैथ पॉइंट प्रो रे आपण मानको स्वागत। आज हम पढ़िबा हिस्ट्री क्लास 2 पार्ट 2 माने क्लास 2 पढ़िबा। क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड सरची। क्लास 2 हमें पढ़ेबा। पिला माने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, वो चैनल को न करी आसीथिले सब्सक्राइब करि दबो। आरंभ करिबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा। केउ राज्य अधिकार करिबा पई ताराबाई और साहुजी मध्य युद्ध लगी जे ताराबाई आउ साहुजी मध्य युद्ध लगी क्यों राज्य अधिकार पाई ना मराठा पाई। मन रखिबो मराठा मराठा पाई आमर ताराबाई आउ साहुजी मध्य युद्ध होइथिला, गृह युद्ध लगी रहिथिला। नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन। ए मानक मध्यरु केउटा फरासी मानकर सामरिक शिविर रूपे व्यवहार होतिला। जे फरासी मानकर सामरिक शिविर कौन ना मछलीपट्टनम नुहे, चंदननगर नुहे, माहेबी नुहे, कौन आसबो ना पंडिचेरी। पंडिचेरीटा होची फरासी मानकर सामरिक शिविर रूपे व्यवहार करा। फरासी माने सामरिक शिविर रूपे व्यवहार करते काको ना पंडिचेरी को। नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो 3 नंबर। 1609 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स कहाँ को जहांगीर को दरबार को पठैथिले। 1609 मसीह पठैथिले। 1609 मसीह पठैथिले कहाँ को ना कैप्टेन वुडबर्न, ना कैप्टेन ब्रॉड, ना कैप्टेन कॉलिंगवुड, ना काको ना कैप्टेन हॉकिंस को पठैथिले। 1609 ख्रीष्टाब्द किए ना इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स क्या पठैथिले ना कैप्टेन हॉकिंस को पठैथिले। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन। केउटी भारत में पोर्तुगीज उपनिवेश थिला। भारत में पोर्तुगीज मानकर उपनिवेश थिला कौन ना सालसेट। एटा साइसेट हेची, एटा सालसेट हेबो, मन रखिबो सालसेट। ऑप्शन ए पिला माने करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन। दाक्षिणात्यर सुबा कहार चेष्टा रे स्वाधीनता लाभ करितिला। दाक्षिणात्यर सुबा कहार प्रचेष्टा रे स्वाधीनता लाभ करितिला। मुबारिक खां ना सतारा खां ना सादत खां ना कौन निजाम उल मुल्क। ऑप्शन कौन ना सी करेक्ट आंसर आसीजिवो ऑप्शन सी। निजाम उल मुल्क प्रचेष्टा रे दाक्षिणात्यर सुबा स्वाधीनता लाभ करितिला। नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय कर्नाटक समर समय सीमा केते। द्वितीय कर्नाटक समर समय सीमा केबे आसीबो ना 1750 रु 1754। मन रखिबो 1750 रु 1754 मध्य द्वितीय कर्नाटक समर समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 7 नंबर क्वेश्चन देखो। प्रथम कर्नाटक समय फरासी राजनीतिज्ञ डुप्ले इंग्रेज मान को हटाई से मानकर क्यों दुर्ग अधिकार करथिले। जेतेले प्रथम कर्नाटक समर होइतिला फरासी राजनीतिज्ञ ड्यूप्ले इंग्रेज मान को हटाइबा पई क्यों दुर्ग अधिकार करि नैथिले। कोनटा पोर्ट विलियम ना पंडिचेरी ना बॉम्बे ना कौन ना मांद्राज। ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी मांद्राज बा चेन्नई दुर्ग को अधिकार करने किए ना ड्यूप्ले। बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज केउठारे अवस्थित। फोर्ट सेंट जॉर्ज केउठारे अवस्थित। कोलकाता ठारे ना पंडिचेरी ठारे ना कोठी मुंबई ठारे ना कौन आसबरे ना मांद्राज ठारे बा आमर चेन्नई ठारे। मन रखिबो फोर्ट सेंट जॉर्ज केउठारे अवस्थित ना मांद्राज ठारे बा एबे वर्तमान रो चेन्नई ठारे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो 9 नंबर। अंबर राज्य निम्नत केउठारे गठित होइतिला। अंबर राज्य केउठारे गठित होइतिला। उदयपुर रे ना जोधपुर रे ना बनारस रे नुहे कौन ना जयपुर रे। अंबर राज्य केउठारे गठित होइतिला ना जयपुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखो।
ନିୟାମକ ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେତେ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନିୟାମକ ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେତେ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1771 ମସିହାରେ ନୁହେଁ, 72ରେ ନୁହେଁ, କେତେ 1773 ମସିହାରେ। 1773 ମସିହାରେ କୋଉଠି ନା ବ୍ରିଟିଶର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନିୟାମକ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1773 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କୋରା ଓ ଏଲାହାବାଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ? କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ନା ଆମର କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ଅପସନ୍ ସି ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ସମର ବା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କୋରା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କେବେ? ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାଦିର ଶାହ। ନା ନାଦିର ଶାହ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ନା 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଦିର ଶାହ ଆସିଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ମିର୍ଜାଫର ନୁହେଁ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ନୁହେଁ, କ'ଣ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ରେ? ଲାହୋରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ନା ମୁଲତାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ନା ଦିଲ୍ଲୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କ'ଣ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ କିଏ? ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ। ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ। ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 14 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଯେ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ସହାୟତା କରିଥିଲେ ରେ? ନା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ମନେ ରଖିବ, ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିୟାମକ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ନିୟାମକ ଆଇନ ଏଇ ଆଗରୁ ପଢିକି ଗଲି, କେବେ? ନା 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ନିୟାମକ ଆଇନ 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନୁହେଁ, ତୃତୀୟରେ ନୁହେଁ, କ'ଣ ରେ? ନା ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସେରିଙ୍ଗାପଟନମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ସେରିଙ୍ଗାପଟନମ କିଏ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ ରେ? ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସେରିଙ୍ଗାପଟନମ କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ନୁହେଁ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ବି ନୁହେଁ, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ସେରିଙ୍ଗାପଟନମକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସେଟା ଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆମର 1758ରେ ନୁହେଁ, 1757ରେ ନୁହେଁ, 1760ରେ ନୁହେଁ, 1756ରେ। ମନେ ରଖିବ, ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ଏ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ? ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର, ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମରରେ ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗରେ, ବଙ୍ଗ ମାନେ କୋଲକାତାରେ
ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନୁହେଁ, ଯମୁନା ନୁହେଁ, ଦାମୋଦର ନଦୀ ନୁହେଁ, ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ। ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବା ଇଂରେଜ ମାନେ। କେଉଁଠି ସେଟା ନା ବଙ୍ଗରେ ବା କୋଲକାତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନାମାର କହିଥାଉ, ନା ଫରାସୀ କହିଥାଉ, ନା ଡେନିସ କହିଥାଉ, ନା ଓଲନ୍ଦାଜ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ଓଲନ୍ଦାଜ। ଯେ ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଲନ୍ଦାଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡେନ୍ସି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଡେନିସ ବୋଲି କହିଥାଉ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତୁର୍କ ମାନେ କେବେ? ନା 1450 ନୁହେଁ, 1452 ନୁହେଁ, 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର? କିଏ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ୱେଲସେଲି ନୁହେଁ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନୁହେଁ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଆସିବ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ମନେ ରଖିବ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ସରି ଏଇଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ ଆମର? ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ୱେଲସେଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 24 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ମୀର କାସିମ ନୁହେଁ, ଶାହ ଆଲମ, ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, ନା ହାଇଦର ଅଲି। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ହାଇଦର ଅଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବଙ୍ଗର ନବାବ କରାଇଥିଲେ? କ୍ଲାଇଭ କାହାକୁ ବଙ୍ଗର ନବାବ କଲେ? ଯେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ନୁହେଁ, କି ମୀର କାସିମକୁ ନୁହେଁ, ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁକୁ ନୁହେଁ, କ'ଣ? ମିର୍ଜାଫରକୁ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ କାହାକୁ ବଙ୍ଗର ନବାବ କରିଥିଲେ? ମିର୍ଜାଫରକୁ। ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1764ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। 1764ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1764ରେ। ମନେ ରଖିବ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ସି। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟ କାଳରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବଙ୍ଗର ନବାବ ଥିଲେ? ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବଙ୍ଗର ନବାବ କେବେ ହେଇଥିଲେ? ନା ଆମର 1740ରୁ 1756। ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ କେବେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ? 1740ରୁ 1756। ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଣ୍ଡିୟସ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ୱାଣ୍ଡିୟସ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ରେ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଣ୍ଡିୟସ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମନେ ରଖିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଣ୍ଡିୟସ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦେଖ, କେବେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର,
ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିୟମିତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କୋଉଟା? ସମ୍ବଲପୁର ନା? ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ନା ସମ୍ବଲପୁର। ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର। ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ରାଜାଙ୍କର କେହି ପୁତ୍ର ନଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେନି, ତ ସେଟା ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ସେଇଟାକୁ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ରେ? ନା କ୍ଲାଇଭ ନା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲାଇଭ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ। ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ଏ। 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯୌତୁକ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ରାଜକନ୍ୟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ବା ବିବାହ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯୌତୁକ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ? କୋଉଟା ପାଇଥିଲେ? ନା ଆମର ବମ୍ବେଟା ସିଏ ଯୌତୁକ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି। 33 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ରେ? 1600 ମସିହାରେ, 1615 ମସିହାରେ, 1612 ମସିହାରେ, 1664ରେ? କ'ଣ? ନା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ? ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କେବେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଇଂରେଜ କଥା କହିଯାଇଥିଲି। ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1600 ମସିହାରେ ବା 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଦିର ଶାହା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନାଦିର ଶାହା କଥା କହିଥିଲି। ନାଦିର ଶାହା କେବେ? ନା 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଦିର ଶାହା ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ନାଦିର ଶାହା ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନାଦିର ଶାହା କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଆଗେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ନା ଜାଣିଛ ତମେ, ନା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ମନେ ରଖିବ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ? କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଗୋଆରେ କରିଥିଲେ, ଡାମନରେ କରିଥିଲେ, ଡ୍ୟୁରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ କରିନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା? ଯେ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଲାଇଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କେବେ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା? କେବେ? ନା 1771 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବ, 1771 ମସିହାରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 39 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକ ପ୍ରଥମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। ମନେ ରଖିବ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ପ୍ରଥମେ ସେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଖ ମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସହର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଖ ମାନେ କେଉଁ ସହର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ?
मन रख बांदा बहादुर नेतृत्व में सिख माने लाहौर अधिकार करते लाहौर ऑप्शन ए पिला माने करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 41 नंबर क्वेश्चन निम्नत मध्यरु किए राज्य स्वतलोप नीति प्रणयन करथिले राज्य स्वतलोप नीति किए द्वैत शासन हला क्लाइव थिला तो क्लाइव तो हेबो नाही राज्य स्वतलोप नीति किए बाहर करथिले रे ना डेलहाउसी लॉर्ड डेलहाउसी ऑप्शन डी पिला माने करेक्ट आंसर आसीबो लॉर्ड डेलहाउसी राज्य स्वतलोप नीति 42 नंबर क्वेश्चन देखो तृतीय पानीपथ युद्ध रे केउ माने पराजित होइथिले तृतीय पानीपथ युद्ध रे के सिख माने नुहे मोगल माने नुहे अफगान माने नुहे कोन ना मराठा माने परास्त होइथिले तृतीय पानीपथ युद्ध रे मराठा माने पराजित होइथिले बा परास्त होइथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा औरंगजेब को मृत्यु परे मराठा माने शक्तिशाली होई काहाकू कारागार रु मुक्त करथिले औरंगजेब को मृत्यु परे मराठा माने शक्तिशाली होई काहाकू कारागार रु मुक्त करथिले शंभुजी को शिवाजी को ना साहूजी को ना राजाराम को कौन आसीबो ना साहूजी को ऑप्शन सी पिला माने करेक्ट आंसर आसीबो ना साहूजी को औरंगजेब को मृत्यु परे मराठा माने शक्तिशाली होई काहाकू कारागार रु मुक्त करथिले ना साहूजी को कारागार रु मुक्त करथिले नेक्स्ट देखो काहार मृत्यु परे राजपूत माने मेवार मारवार और अंबर नामक स्वाधीन राष्ट्र गठन करथिले काहार मृत्यु हला परे राजपूत माने तांकर मेवार मारवार अंबर नामक स्वाधीन राष्ट्र गठन करथिले के ना औरंगजेब मन रखो औरंगजेब को मृत्यु पर मन रखो औरंगजेब को मृत्यु पर मेवार मारवार एवं अंबर से स्वाधीन राष्ट्र गठन करथिले नेक्स्ट देखो जे 1739 ख्रीष्टाब्द रे नादिर शाह भारत आक्रमण कला बेले काहाकू से परास्त करथिले 1739 रे जेते बेले से कोन करथिले ना भारत आक्रमण करथिले कि नादिर शाह सेते बेले से काहाकू परास्त करथिले शाह आलम को नुहे मीर कासिम को ना सिराज को नुहे मोहम्मद शाह को से परास्त करथिले ऑप्शन डी पिला माने करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तो पिला माने आज 45 टा क्वेश्चन अछि यार माने कोन क्लास आ गोटे पार्ट 2 आसीबो सेथिरे आहुरी माने क्वेश्चन अछि प्रैक्टिस करबा तो वीडियो टी भलो लागितिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो सांग मान को शेयर करिवो लाइक करिवो ए सेट होची हमर ओटीटी सिटी एंट्रेंस आउ कोन ना हमर वो ट्रिपल सी एग्जाम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने ने चैनल को सब्सक्राइब करिवो शेयर करिवो लाइक करिवो जय जगन्नाथ पिला माने जय जगन्नाथ।